భాను తేజము కంటే బాసిల్లుచుండును. భాను తేజము కంటే బాసిల్లుచుండును. మంచు తెలుపు కంటే మించియుండు. భాను తేజము కంటే బాసిల్లుచుండును. మంచు తెలుపు కంటే మించియుండు. ఆకాశమున కంటే అతి సూక్ష్మమయ్యుండు. సర్వజీవులయందు పర్వియుండు. పరమాత్మ లేనిది పరమాణువును లేదు. అంతట నుండి తానంటకుండు. పరమాత్మ లేనిది పరమాణువును లేదు. అంతట నుండి తానంటకుండు. పరమాత్మ సందర్శం భవ్య వికాసంబు. లోకముల మూడింట నిండియుండు. బ్రహ్మయందున నీవు నీలోని బ్రహ్మ. బ్రహ్మయందున నీవు నీలోని బ్రహ్మ. బ్రహ్మయే నీవు. బ్రహ్మయే నీవు. నీవే ఆ బ్రహ్మయగును. ఇంతకంటెను వేరెద్ది ఎరుగపరచు. సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా. ఇంతకంటెను వేరెద్ది ఎరుగపరచు. సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా. సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా. It is more resplendent than the splendor of sun. It is whiter than the whiteness of pure ice. It is subtler than the subtlest thing on earth. It is residing in all living beings. There is not even an atom which does not contain within itself Paramatma, the Supreme Lord. It is found everywhere. There is nothing which you can see which does not have Paramatma in it. Paramatma resides in all the three worlds. You are in Brahma and Brahma is in you. No, not that at all. Brahma is you and you are Brahma. What else can I just convey to you, oh, the good devotees who have assembled here? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. అనేక రూపనామములతో గోచరించున్న ఈ చరాచర ప్రపంచమంతయు కూడాను బ్రహ్మ నుండి అభివ్యక్తమైనటువంటిది. The entire creation which you just see has come out of Brahma, has sprung out of Brahma. బ్రహ్మము చేత బ్రహ్మ లోపల నుండి అభివ్యక్తమైనటువంటి బ్రహ్మని ఈ ప్రపంచము. This world is the manifestation of Brahma. Brahma, who is unmanifested, manifests himself in the form of this world. ఈ బ్రహ్మ అభివ్యక్తములకు పూనుకున్నప్పుడే సత్ చిత్ ఆనందం ఏర్పడుతుంది. When
Brahma wants to manifest himself, he becomes Sat, Chit and Ananda. వ్యక్తి ఆధారము లేక తనంతట తాను ఉండటమే సత్. Remaining himself without having any other basis other than himself, that is Sat. ఉండుటయే కాక ఎందుకున్నది అనేటువంటి విషయమును తెలుసుకొని స్వరూప జ్ఞానముతో ప్రబోధన గావించినదే చిత్. Chit refers to not knowing that it is existing and also declaring as to how it is existing. స్వరూప జ్ఞానమే ఆనందం. The knowledge of the form, the Swarupa, that gives bliss and Ananda. అయితే ఈ బ్రహ్మ పదార్థము అవ్యక్తము కావటంకు కారణమేమిటి? What is it that makes this entity of Brahma unmanifest? ఇది కేవలము తన యొక్క విడిమరిచిని చెప్పుకోవటమే. It is only declaring itself, a declaration of about itself. దీనిని సెల్ఫ్ రివల్యూషన్ అన్నారు. This has been described as self-evolution. ఇంకా ఆనందం అన్నది ఒక్కతూరి ఉట్టి ప్రపంచంలో పడినటువంటిది కాదు. Bliss is not which can spring and appear all of a sudden just like that. ఇది కేవలము తెరలు తెరలుగా వచ్చి క్రమక్రమేణా పరిణామం పొందుతుంది. Bliss is that which comes in waves and then develops itself into its fullness. ఇట్టి పరిణామమునే ఆధ్యాత్మిక పరిణామము అన్నారు. This kind of transformation and change has been described as spiritual evolution. ఈ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ అనేటువంటిది ఈనాడు మానవుని యందు ప్రత్యేకమైన ఒక స్థానమును చేకూర్చుకొని ఉన్నది. Today, spiritual evolution is taking place in a special way in man. నిజముగా మానవత్వం అంటే చైతన్య స్వరూపమే. Truly speaking, man stands for consciousness. సర్వత్రా ఉండినటువంటి చైతన్యమే సర్వజీవులు ఎందుకును ఉన్నది. It is consciousness which is all pervasive, is found in all living beings and man. సర్వజీవులు ఎందున్నటువంటి చైతన్యమే సర్వత్రా ఉన్నది. The consciousness which is found in all living beings is found all around, everywhere. మానవుడనగా కేవలము శరీర మనోబుద్ధుల సంఘాతము కాదు. Man does not refer to only a mixture and a combination of the physical, mental and intellectual faculties. మానవుడు అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనంద కోశంలో దాగి ఉన్నటువంటి వాడు. Man consists of the five aspects: the physical, the mental, the intellectual, the knowledge and the bliss state. అయితే ఇక్కడ ఉపనిషత్తులు ఈ పంచకోశములను అతి గౌరవంగాను, పవిత్రమైనట్టుగాను, దివ్యమైనటువంటిగాను, అర్థవంతమైనట్టుగాను తెలుపుతూ వచ్చినవి. Upanishads have been expounding and declaring these five seats in a glorious, sacred way. మనం భుజించిన ఆహారము భౌతిక రూపమును ధరించినప్పుడు దీనికి ఒక విధమైనటువంటి స్థూల దేహము అని చెప్తూ వచ్చింది. The food which we partake transforms itself into the physical, the gross body. తదుపరి ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయము ఈ మూడింటి యొక్క కూడిక చేతనే లింగ స్వరూపం ఏర్పడుతూ వచ్చింది. The Linga Swarupa takes its form from the Pranamaya,
Manomaya and Vijnanamaya. దీనిని విటల్ బాడీ అంటారు, లేక సెన్స్ బాడీ అంటారు. This has been described as the sense body. ఇంకా మూడవది స్వరూప జ్ఞానంతో ఉండినటువంటి దానిని ఆనందమయ కోశము అని చెప్పారు. The Anandamaya Kosha or the bliss sheath stands for the knowledge of one's real self, what one really constitutes. ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయము అనేటువంటి మూడింటిని తన అదుపులో ఉంచుకున్నటువంటి యొక్క తత్వం ఒకటి ఉన్నది. అది అంతరాత్మ. It is Antaratma which exercises a control over Pranamaya, the vital seat, Manomaya, the mental seat, and Vijnanamaya, the seat of ఈ wisdom. అంతరాత్మనే చైతన్య పురుషుడు అని కూడా చెప్పవచ్చు. This Antaratma may also be described as Chaitanya Purusha. ఈ చైతన్య పురుషుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Where does this Chaitanya Purusha exist? హృదయే గుహ్యం అనగా హృదయం అనేటువంటి దీనిలో ఉంటున్నాడు ఈ చైతన్య పురుషుడు. This Chaitanya Purusha is found resident in heart. హృదయం అనగా కేవలము మన భౌతిక శరీరమునకు సంబంధించినటువంటి గుండె కాదు. When we describe or speak of heart, it doesn't refer to the physical heart. ఇది ఆధ్యాత్మిక హృదయము. It refers to spiritual heart. అనంతమైన హృదయము. It is infinite. సర్వవ్యాపకత్వమైన హృదయము. It is all pervasive. సర్వజ్ఞత్వమైన హృదయము. It is all knowing. దీనిని శృతులు ఆత్మ అని చెప్తూ వచ్చారు. Shrutis have been describing this as Atma. అయితే ఈ యొక్క చైతన్యమునకు, చైతన్య పురుషునకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క రూపములు ఈశావాస్యోపనిషత్తు వివరిస్తూ వచ్చింది. Ishavasyopanishad has been describing different forms of this Chaitanya Purusha. భౌతిక చైతన్యముతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మకు అన్నమయ పురుషుడు అని. Here the person who has been representing the physical body that has been described మెంటల్ కాన్షియస్నెస్. mental consciousness. ఇంకా రెండవది ఈ ప్రాణచేతనంతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మను ప్రాణస్వరూపుడు అని చెప్తూ వచ్చింది. The one who is associated with the vital seat has been described as Prana Swarupa. దీన్ని లైఫ్ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. This has been described as life consciousness. మనోచేతనంతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మకు మనోపురుషుడు అని చెప్తూ వచ్చింది. The one associated with mental state has been described as Manopurusha. మెంటల్ కాన్షియస్నెస్. And this is mental consciousness. ఇంకా నాలుగవదైనటువంటిది కేవలము ఇది అతిమానుష స్వరూపమైనటువంటిది. The fourth one transcends all these three and it is described as Atimanusha Purusha. అతీత మానసత్వము అని దీనికి పేరు. This has been described as Atita అతీత Manasa. మానసత్వముతో కూడినటువంటి యొక్క చైతన్యమునకు ఇది అతిమానుష స్వరూపము అన్నారు. The consciousness which transcends all these three has been described as Atimanusha Purusha. దీనికి అనేకమైనటువంటి యొక్క వేదములు, ఉపనిషత్తులు దీనిని అనేక విధములుగా వివరిస్తూ వచ్చింది. Vedas and Upanishads have described this Purusha in a number of ways. దీనినే బృహత్తు అని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. One description given to this is Bruhat. దీనినే ఋతం అని చెప్తూ వచ్చారు. The same thing has been described as Rutam. దీనిని సత్యం అని చెప్తూ వచ్చారు. The same thing also has been described as Satyam, truth. ఇలాంటి అతీతమైనటువంటి యొక్క అతిమానస స్వరూపమైనటువంటి యొక్క పురుషత్వాన్ని దివ్యత్వంగా పోల్చుకుంటూ వచ్చాయి. This transcendental consciousness has been described and compared to divinity. ఈ అతీతమైనటువంటిది సూపర్ మైండ్ అంటారు. That which transcends all this has been described as supermind. ఇలాంటి సూపర్ మైండ్ తత్వాన్ని కొంతవరకును ఇది విజ్ఞానమయ పురుషుడు అన్నారు. This supermind
has been described as Vijnanamaya Purusha. ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుని తర్వాత ఇంకా ఆనందమయ పురుషుడు ఉంటున్నాడు. Beyond this Vijnanamaya Purusha, there is Anandamaya Purusha. ఇది సూపర్ మైండ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు. This has been described as supermind consciousness. ఇది క్రమక్రమేణా కూడాను యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అని కూడాను చెప్తూ వచ్చాడు. This has been described విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి యొక్క చైతన్య స్వరూపుడు. This also has been described as universal consciousness. ఈ అన్నింటికి మించినటువంటిది ఒక చైతన్యం ఉంటున్నది. There is one consciousness which goes beyond all this. అదే చిత్ తపస్ అన్నారు. This has been described as Chit Tapas. ఇది క్రమక్రమేణా ఈ అన్ని చైతన్యములకు మూలాధారమైన చైతన్యము. This Chit Tapas is the root and the basis for all the types of the all effective will అన్నారు దీన్ని. This has been described as all effective will. ఇది అన్ని చైతన్యములకు మూలాధారమైనటువంటిది. This is the very basis for all the other types of consciousness. ఇట్టి చైతన్య స్వరూపమును ధరించినటువంటి దాన్ని సూపర్ డివైన్ లైఫ్ అన్నారు. This also has been described as super divine life, which is the basis for all others. శుద్ధ సత్వ జీవితము అన్నారు. This is also called Suddha Sattva అది Jivita. సాయి తత్వం. This is the principle of Sai and Sai Tattva. ఆ సాయి అందుండినటువంటి యొక్క తత్వము ఇది చేయలేనటువంటిది ఒక్కటి కూడా ఉండదు. This Sai Tattva is such that it can accomplish anything. There is nothing which is impossible for it. తత్వం అనేటువంటిది సర్వశక్తులతో కూడినటువంటిది. This Suddha Tattva or pure consciousness is all powerful, full of power. ఇట్టి శుద్ధ తత్వాన్ని గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడమే ప్రతి మానవుని యొక్క కర్తవ్యం. It is the duty of every man to recognize this consciousness, this Sai consciousness. దీనిని గుర్తించడానికి చక్కని కొన్ని మార్గములు ఉంటున్నాయి. There are a few right royal paths laid down to recognize this consciousness. మానవుని యొక్క దృష్టి నిరంతరముకుడును బాహ్య ప్రపంచమునందే ప్రవేశిస్తుంటాది. Man's vision is extrovert and turned towards the external world always. అట్టి బయట ప్రపంచంలో ప్రసరించేటువంటి యొక్క దివ్య దృష్టిని అంతర్ముఖం గావించాలి. The divine vision, which has such extraordinary potentiality, should be inverted, introverted. తన యందున్నటువంటి చైతన్య తత్వాన్ని తాను ఆవిర్భవింప చేసుకోవాలి. He has to manifest that extraordinary consciousness which he is resident in him, which he is. ఆవిర్భవింప చేసుకున్నటువంటి తన చైతన్యమునకు తాను అర్పితము కావాలి. He has to dedicate himself to that consciousness which he should manifest within himself. దీనిని సాధించాలి అనేటువంటి ఒక దీక్ష చాలా కటువుగా పెట్టుకోవాలి. He has to take a strong determination to see that he achieves this particular state. దీనిని ది కాన్షియస్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ డివైన్ అన్నారు. This also has been described as the realization of inner divine. కనుక మన అంతర్ముఖమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మొట్టమొదట అభివృద్ధి గావించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We ought to make every effort to develop the capacity to introvert your own consciousness and vision. ఇంకా రెండవది తన యొక్క జీవితమునందు తన యొక్క జీవితములో అవ్యక్తంగా ఉండినటువంటి యొక్క చైతన్యమే సర్వత్రా అవ్యక్తంగా ఉన్నదనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించాలి. He has to recognize in the second place the truth that the unmanifested consciousness which is within him is found in everyone else also. తన ప్రపంచమునకు తన ప్రక్కనున్న వాని ప్రపంచమునకు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క మాయ లేక ఇంకే విధమైన భ్రమను ఏదో ఒక అడ్డుగోడ ఉన్నది అనేటువంటి దాన్ని గుర్తించి ఆ అడ్డుగోడను తోసివేయడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. He has to recognize that there is a wall which is obstructing realization of his own world as much as the realization of the world by the other person. అప్పుడే తన పర అనే భేదము లేకుండా
ఒక విధమైన ఏకత్వాన్ని కొంతవరకు అనుభవించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Once he recognizes that the same consciousness pervades in everyone, he would be free from that kind of difference. అహం ఏవా ఇదం సర్వం, నేనే ఈ సర్వమునందు ఉండినటువంటి వాణ్ణి, ఈ సర్వము నాయందే ఉన్నది అనేటువంటి యొక్క స్థితికి తాను వస్తాడు. He comes to a state wherein he feels that I am resident in everyone and everyone is me and I am everyone. నేనే దైవము, దైవమే నేను. I am God and God is I. నేనే బ్రహ్మ, బ్రహ్మనే నేను. I am Brahma, Brahma is I. నాకు బ్రహ్మకు వ్యత్యాసము లేదు. There is no difference between me and Brahma. ఏకో దేవ సర్వభూతేషు గూఢః, There is only one. ఒకే దేవుడే సర్వులు ఎందుకుడను భిన్న రూపంతో ఉండాలి, అది ఒకే చైతన్యము అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోవాలి. God is one and His consciousness resident in all people alike. దీనినే ది రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది కాస్మిక్ డివైన్ అన్నారు. This has been described as the realization of the cosmic divine. ఈ రెండవ స్థానాన్ని మనం సాధించిన తర్వాత మూడవది ఒకటి ఉన్నది. After we achieve the second stage, we have to pass on to the third stage. దీనిని ఆరోహణ అవరోహణ అన్నారు. This has been described as ascent and descent. Arohana, avarohana. ఈ అసెంట్ అండ్ డిసెంట్ అనేటువంటి దాంట్లో రావటము, పైకి పోవటం. In this ascent and descent, there is climbing down and climbing up. ఇక్కడ మానవులకు ఈ లోకములో 6 విధములైనటువంటి మనసులు ఉంటున్నవి. In the world, every human being has 6 types of mind. ఒకటి సామాన్యమైన మనస్సు. One type of mind is ordinary and common mind. ఒకటి అతీతమైన మనస్సు, రెండవది. The second one is the transcendental mind, సూపర్ మైండ్. super mind. మూడవది ఒక ఉన్నతమైన మనస్సు, అదే హయ్యర్ మైండ్. The third one is higher mind. ఇంకోటిది ప్రకాశితమైనటువంటి మనస్సు, అదే ఇల్యూమినేటెడ్ మైండ్ అని. The fourth one is illuminated mind. ఇంకా ఐదవది ఒక విధమైనటువంటి స్వయం స్మరణ, The fifth one is ఇంటిట్యూవ్ మైండ్. the fifth one is intuitive mind. ఇంకా ఆరవది అది ఉపరిభాగములో ఉండినటువంటి మనస్సు, దీనిని ఓవర్ మైండ్ అన్నారు. The sixth one is over mind. ఈ యొక్క 6 మనసుల యొక్క స్థానమును కూడాను మొట్టమొదట ఈ సామాన్య మనస్సు నుంచి ప్రారంభమై ఓవర్ మైండ్ వరకు రావటము, అనగా ఉపరిభాగమైనటువంటి యొక్క మనసు వరకు రావటము, ఉపరిభాగమైనటువంటి యొక్క మనసు నుంచి తిరిగి సామాన్యమైన మనసు వరకు తిరగటం. ఈ విధంగా క్రిందికి రావటము, పైకి పోవటము. ఈ క్రిందది పైది రెండింటి యొక్క చేరిక. ఆ చేరిక కలిగినప్పుడే ఇది పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవత్వం జరుగుతుంది. This kind of ascent from ordinary mind to over mind and descent from over mind to ordinary mind should be taking place. And when there is a meeting point between the ordinary mind and the over mind, then ఇది సామాన్యమైన మనస్సు, ఇది ఉపరిభాగంలో ఉండేటువంటి ఓవర్ మనస్సు. one end of the cursive is the compared to the ordinary ఇక్కడ mind. నుంచి క్రిందికి దిగటం, క్రింద నుంచి పైకి ఎక్కటం. ఇది ఆరోహణ అవరోహణ అన్నారు. Here Arohana and Avarohana refers to from going up from over mind అయితే to ఈ రెండింటినీ చేర్చటము, ఇది పరిపూర్ణత్వము. the fullness and the completeness can be achieved only when you combine the ordinary mind and merge it with over mind. అప్పుడే పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే, అంతా పూర్ణమే అయిపోతుంది. ఈ చైతన్యము ఆ చైతన్యము అనేటువంటి భేదము లేదు. Then only one achieves the wholesomeness, the completeness. సర్వము చైతన్యమయమే. Then for him everything is consciousness. There is nothing other than కారణమేమనగా consciousness. బ్రహ్మ పదార్థమే ఈ యొక్క బాహ్యమైనటువంటి జగత్తుగా రూపొందుతూ వచ్చింది. The reason for such an experience would be, it is the Brahma who has manifested himself in the form of ప్రపంచమంతా కూడాను creation. పరిణామవాదం చేత అనేక విధములుగా కూడా చర్చించున్నారు.
In the world of today, people are describing about the పరిణామవాదమును evolution. అందరూ విశ్వసిస్తున్నారు. Everyone is believing about evolution. అయితే ఈ ప్రకృతి యొక్క పరిణామ తత్వం అనేటువంటి దాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. In the very first instance, we'll have to make an effort to recognize the physical evolution. ఈ పరిణామం అనగా ఏమిటంటే ప్రకృతి యొక్క క్రమానుగతమైన వికాసమే పరిణామము. The evolution refers to the blossoming of the what is natural. దీనికి చిన్న ఉదాహరణము. Here is a small example to illustrate. పదార్థం నుంచి ప్రాణం పుట్టింది, ప్రాణం నుంచి మనసు పుట్టింది. From the grass, the life force has come, and from the life force, mind has emerged. అయితే ఇది పదార్థం అంటే ఏమిటి? What do you mean by a gross thing, a padartha? ప్రాణం కప్పుకున్నటువంటి ఒక తెరనే పదార్థము. It is life covered by a gross veil. ఒడ్లంటే ఏమిటి? బియ్యము కప్పుకున్నటువంటి పొరనే ఒడ్లు. What do you mean by paddy? It is rice covered by husk. ఈ హస్క్ ఉండినంత వరకు ఒడ్లు అంటున్నాం. As long as there is husk covering ఈ the పై rice, పొర తీసివేస్తే బియ్యం అవుతుంది. once you remove the husk, you call this కాబట్టి rice. పదార్థం అనేటువంటి పొరను కప్పుకొని ప్రాణము అనేటువంటిది ఉంటుండాలి. Life is existing covered by this gross veil. తర్వాత ఈ పదార్థం నుంచినే ప్రాణం పుడుతూ వచ్చింది. Some substance is life has taken ఈ its birth ప్రాణం from, నుంచినే మనసు పుడుతూ వచ్చింది. mind has emerged from life. అయితే ఈనాడు సామాన్యంగా ప్రతి మానవుడు కూడాను తన యొక్క పరిణామము పదార్థం నుంచి ప్రాణము, ప్రాణం నుంచి మనసు వరకే జరుగుతూ వస్తుండాలి. But the evolution theories have been restricted only from the gross object to the mind. కానీ అక్కడి నుంచి కూడాను పరిణామం పూర్తి కావాలి. ఈ పరిణామం పూర్తి కానప్పుడు మానవత్వం పూర్ణత్వమే కాదు. Evolution has to be carried on from mind state beyond that particular state. Then only it ఈ can come to మనసు నుంచి completion. అతీతమైన మనసుకు రావాలి. From mind, it has to go to supermind. అతీత మనసు నుంచి కూడాను సచ్చిదానంద స్వరూపం వరకు వెళ్ళాలి. From supermind, it has to go to Satchidananda Swarupa. అంతవరకు వెళ్లకుండా వీడు పరిపూర్ణ మానవుడు కాదు. Without reaching the Satchidananda Swarupa state, he would not have ఏదైనా completed ఒక the ఫలము journey. పిందెవలే పుట్టి కాయగా తయారై పరిపక్వ స్థితికి రావాలంటే అందులో మాధుర్యం చేరాలి. Only when an unripe fruit becomes ripe, there is sweetness in that fruit. పరిపూర్ణమైన ఫలంగా అయినప్పుడు ఆ చెట్టుకు ఫలములకు వేరైపోతుంది. అదే వైరాగ్యం. Once a fruit gets fully ripened, it gets separated itself from the tree. అప్పుడే మానవ వైరాగ్యం అవుతుంది. ఆ సచ్చిదానంద స్థితి అనేటువంటిది మనలో ఆవిర్భవించాలి. Only then we would have reached a state of Satchidananda Swarupa. ఆ సచ్చిదానంద స్థితిని ఏనాడు మానవుడు అనుభవిస్తాడో అది ఏ పవిత్రమైనటువంటి శివరాత్రి. That day when man enjoys the state of Satchidananda Swarupa, ఇంకా అన్ని రాత్రులు చీకటి రాత్రులే. you can describe that night as Shivaratri, that day as Shivaratri. All the other nights are nights full of darkness only. కనుక తన యందు ఉండినటువంటి యొక్క అపరిపక్వమైనటువంటి మానవత్వాన్ని పరిపక్వ స్థితికి తెప్పించుకోవాలి. That means to say we have to make efforts to ripen the humanness which is in an unripe state within us. కనుక ఇలాంటి పరిపక్వ స్థితికి రావాలంటే మనం ఈనాడు ఉండినటువంటి యొక్క మానసిక స్థాయి నుండి ఒక అతీత స్థాయి అయినటువంటి యొక్క మానసిక స్థాయికి వెళ్ళాలి. If we want to reach that state of full ripeness and maturity, we have to travel from the state of ఈ mind. మనస్సు యొక్క పరిణామమే మానవుని యొక్క జీవితము. Human life is essentially one of this evolution ఈ from one state to పరిణామంలో another. అనేక రకములైన మార్పులు కూర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. There will be a number of changes which will be coming about in this state of evolution. ఈనాడు మనం ప్రపంచంలో విద్యుత్ శక్తి, అణుశక్తి ఉన్నదని ఏ కొద్ది కాలం నుండియో మనం తెలుసుకున్నాం. In the recent past, we have come to know that there is
something like electricity in the world and nuclear power. కానీ మనకు తెలియకుండా పోయినంత మాత్రమున విద్యుత్ శక్తి గాని అణుశక్తి గాని లేదని చెప్పుకోవటం ఇది మూర్ఖత్వం కాదా? Assuming that we do not come to know of the existence of electricity or atomic power, to say that they do not exist, ఈనాడు మానవుడు మన స్థాయిలోనే ఉండటం చేత తనకు తెలియనటువంటివన్నీ కూడాను ప్రపంచంలో లేవు అని వాదిస్తున్నాడు. As man is caught up within the power of the mind, he thinks that if he does not know a particular thing, that does not exist at all. ఇదే మూర్ఖత్వం. This is utter stupidity. తెలియనివి లేవని చెప్పడానికి ఏమాత్రం కూడా అధికారం ఎవరికీ లేదు. No one has the right to say that if he does not know, that does not exist. ఈనాడు మనం తెలుసుకున్నాం. You might come to know certain things. ఈనాడు తెలియని దానిని రేపు తెలుసుకోవచ్చును. You might not be knowing something today. Tomorrow you may come to know of it. తెలుసుకొనుటకై ప్రయత్నించాలి, కానీ తెలియనటువంటిది లేదని చెప్పుకోవటము అదే పెద్ద అజ్ఞానం. We have to make effort to know what we do not know. ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటిది ఎప్పుడు మనకు సంభవిస్తుంది? If we do not make any effort, it would be ignorance. కేవలము దేహాభిమానమునే ప్రధానమైన లక్ష్యంలో ఉంచుకున్నటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే ఇలాంటి అజ్ఞానం ఆవేశమవుతుంది. Man who is associated and fully conscious of his physical body alone, he would be bound by the ఇది darkness of కేవలం ignorance. ఆహారం చే ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క దేహము. This physical gross body is the result of food which we partake. కానీ దీనికంటే ఇంకా అతీతమైనటువంటిది ఒకటి ఉంటుండాలి. There is a state which is beyond this physical state. దానిని లింగ దేహము. This has been described as Linga Deha. ఇలాంటి దేహం వరకు ప్రయాణం కావాలి. We have to travel and evolve ourselves beyond this physical body into Linga Deha. దీనిని సత్తల్ బాడీ అన్నారు. This has been described as subtle body. కనుక ఈ బాడీ వరకు పోయిన తర్వాత తదుపరి క్రమక్రమేణా ప్రయాణం జరపాలి. After reaching this subtle body, still man has to make some progress beyond that. కాసల్ బాడీ. And he should reach the causal body state. అది ఆనంద స్థితి. That is the state of Ananda, bliss. సమస్తము కూడాను ఆనందము నుంచినే ఆవిర్భవించినటువంటివి. Everything has originated from bliss only, delight. ఆనందమే అన్నింటికి మూలాధారము. It is the bliss and the delight which is the basis for the entire creation. ఈనాడు జగత్తులో కనిపించేటువంటి ప్రతి పదార్థమునందు కూడాను ఈ ఆనందం అనేది సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటుండాలి. In everything that you see in the world, there is hidden in subtle way this Ananda. కేవలం మనం అనేక ఉపనిషత్తులు చదువుతున్నాము. Today we may be reading భగవద్గీతను పఠిస్తున్నాము. We may be reading Bhagavad Gita. బ్రహ్మ సూత్రాలు మనం వల్లిస్తున్నాము. We may be reading also. మనలో ఉండేటువంటి మార్పు ఏమి, మనకు కలిగినటువంటి మార్పు ఏమిటి? But what is the change that has come about in us? ఈ మార్పు చేయనటువంటివన్నీ కూడా వ్యర్థమైనటువంటివనే చెప్పచ్చు. All the activity which does not bring about a change in us is a sheer waste. కనుక క్రమక్రమేణా ఈ పరిణామం అనేటువంటిది మనలో కలగాలి. Gradually we have to see that there is that evolution in us. ఎన్ని విధమైనటువంటి సాధనలు చేసినప్పటికీ మనోస్థాయి ఎందే ఉంటుంటే ఇంకా మనకు ముందుకు పోవడానికి ఏ విధమైనటువంటి మార్గం? Whatever spiritual exercises are undertaken, if you do not go beyond the mind, what is the use of all మైండ్ కి మనం వెళ్ళాలి. We should go to supermind state. ఈ అతీత మనస్సును మనం ప్రవేశించినప్పుడే మనం ఈ ప్రపంచమునకు, ఈ పరమాత్మ తత్వమునకు ఉండినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యం ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని కొంతవరకు నేను అర్థం చేసుకోగలను. Only when we reach supermind, we will be able to understand, at least in a small way, the type of relationship that exists between God and the world. నిజంగా మనము సచ్చిదానంద స్వరూపులమే. Truly speaking, we are the very embodiment of మన ఉనికి నిరంతరము ఉంటూనే ఉన్నది. We are entirely based on Sachidananda only. నీవు జాగ్రత్త అవస్థలో నేనున్నాను అని చెప్తున్నావు. In the waking state, you are declaring that you are existing. నిద్రావస్థలో నీ శరీరమును నీవు మర్చిపోయినావు, కానీ అక్కడ నీవు అనేటువంటిది ఉన్నావు. In the deep sleep state, you may not be aware of your physical body, but స్వప్నావస్థ ఎందుకు కూడాను నీవు అనేటువంటిది ఉంటున్నావు. even in the dream state, there is you are. ఈ మూడు స్థానములు ఎందుకు కూడాను నీ ఉనికి అనేటువంటిది ఏమాత్రము మార్పు లేదు. In all these three states, you are existing. There is no doubt about that. ఆ సత్యమును నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. You should recognize this truth.
అట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నింపచేసినప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సాధనలన్నీ కూడాను కేవలము మనకు అవసరం ఉండదు. Only when you recognize this basic truth, all these unnecessary ritualistic spiritual exercises are useless. They are not required then. కనుక మనం చేసేటువంటి సాధనల చేత మనం ఏ స్థాయికి మనం చేరుతున్నాము, ఏ విధమైన పరిణామం మనలో జరిగింది అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనం విచారించాలి. We have to inquire into what is the result of all the spiritual exercises we have taken. What is the change which is coming about in us? How is evolution taking place in us? ఈ ఆరోహణ అవరోహణ లోపల మన యొక్క జీవితాన్ని క్రమక్రమేణా ప్రవేశపెట్టాలి. We have to introduce our life and take our life into the state wherein this ascent and descent, ఈ మానసిక స్థాయి నుంచి కూడాను పరిపూర్ణమైనటువంటి ఉపరి స్థాయి అయినటువంటి యొక్క స్థాయికి మనం వెళ్ళాలి. from the state of this mental consciousness, you should go to the overmind state. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్య స్థాయిని చేరడానికి చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. We have to make every effort to reach the state of overmind. స్వరూపులారా, ఇది మీకు చాలా కష్టమని భావించుకోవచ్చును. Embodiments of divine love. You may consider this నిజముగా as very difficult. శ్రద్ధపడితే ఇది చాలా సులభమైనటువంటి మార్గం. If only you evince interest, this is the easiest path. ఆధ్యాత్మిక మార్గం కంటే అతి సులభమైనటువంటి మార్గం ఈ జగత్తులో కానరాదు. In this world, there is nothing which is more simple than the spiritual path. కానీ శ్రద్ధ లేకపోవటం చేతనే ఇదన్నీ మనకు కష్టంగాను భారంగాను అనిపిస్తున్నాయి. We consider this as burdensome and difficult because we do పట్టు not have పడితే నీవు interest. సాధించలేనిది ఒక్కటి కూడాను లేదు. If only you take a strong resolution and determination, దీనిని there is nothing which you cannot లభతే achieve. జ్ఞానం అన్నారు. This is the meaning of telling that through interest and shraddha, you will be able to get knowledge and wisdom. కనుక నీవు నిరంతరం కూడాను నేను చైతన్య స్వరూపున్నా, Continuously and constantly you should declare to yourself that you are the embodiment of సచ్చిదానందమైనటువంటి నా consciousness. యొక్క దివ్య ఆకారము. My very form is this Sachidananda. ఈనాడు మానవుడు తన స్వస్వరూపాన్ని మర్చిపోయి కేవలము దేహేంద్రియ మనోబుద్ధుల యొక్క భావములే తన యొక్క దృష్టి యందు ఉంచుకున్నాడు. Man is forgetting today his real identity and he is identifying himself మన only with the భావములకు physical body mind. అన్నింటికీ మూలాధారమై సత్ చిత్ ఆనందం ఉంటున్నది. For all our feelings and all our existence, it is such Chit Ananda. అతి ఆనందము మన యొక్క రూపము కనుకనే మానవుడు నిరంతరం కూడాను ఆనందాన్ని ఆశిస్తున్నాడు. As we are basically the embodiment of divine bliss, we aspire to have joy and bliss. కనుక జగత్ అంతా ఇప్పుడును పరబ్రహ్మ పదార్థమే. The entire world is the embodiment of Parabrahma. పరబ్రహ్మ పదార్థము వల్లనే పరబ్రహ్మ పదార్థములోనే పరబ్రహ్మం అనేటువంటి జగత్తు పుట్టింది. It is the entire world which is Parabrahma itself has come from Parabrahma. అయితే ఈ పరబ్రహ్మము ఒక మెటీరియల్ గా ఒక పదార్థంగా మనకు గోచరిస్తున్నాయి. What you see as the material world is also Parabrahma. ఈ పదార్థం నుంచి పదార్థం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. From this material world which you just see, you can reach దీనికి Parartha పరిణామ also. స్థితి అన్నారు. పరిణామ స్థితి This has been described as evolution. ఒక కోడి and గుడ్డు change. ఉంటుండాలి. There is an egg. కానీ అది చూస్తే ఒక విధమైన పదార్థంగా మనకు గోచరిస్తుంది. When you look at it, it looks like an object. కానీ క్రమక్రమేణా దాని యొక్క పరిణామము దాని యొక్క స్థితిగతులు చేయవలసిన రీతిగా చేసినప్పుడు అందులోనే ఒక ప్రాణం కూడా ఆవిర్భవిస్తుంది. Over a period of time, when the necessary time comes, a life emerges from this egg. It appears like an object. కనిపించేటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క చైతన్య యొక్క శక్తి ఉంటున్నది. In everything that you come across and see, there is this consciousness. సర్వత్రా ఉండినటువంటి చైతన్యాన్ని మనం ఈనాడు తెలుసుకోవాలి. We have to recognize consciousness which is all pervasive. తన యందున్నటువంటి చైతన్యమే సర్వత్రా ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize the truth. Consciousness which is within us is found everywhere else also. కనుకనే ఈ యొక్క చైతన్య తత్వాన్ని మనము తప్పక ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించడానికి పూనుకోవాలి. By proper effort, we should try to achieve this state of consciousness. ఇప్పుడు ఉన్నత మనస్సు అని ఉన్నది. See, there is this higher mind. ఈ ఉన్నత మనస్సు అంటే ఏమిటి? What do you mean by higher mind? జగత్ భావముల నుండి కూడాను
కేవలం దివ్య భావంలో ప్రవేశించడానికి పూనుకోవటమే అది ఉన్నత మనస్సు అవుతుంది. It is getting into feelings of the divinity from the feelings of the ordinary world. That is reaching the higher mind. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. Here is a small example. మ్యాటర్ ప్లస్ మైండ్, ఇది సామాన్యమైన జీవితము. The ordinary life consists of matter plus mind. కానీ మ్యాటర్ ప్లస్ బీయింగ్, But what we have to just see is matter plus being. అదే అతీత మనస్సు. This is higher mind. ఈనాడు మనస్సుతోనే కాకుండా బీయింగ్ అనగా మన యొక్క దివ్యత్వంతో ఉనికితో దాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. But what we have to do now is, we should not be satisfied merely with mind. We should recognize the being in us. ఈ మనస్సు 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 ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి అయోమయ స్థితిని కల్పిస్తుంది. When we go on constantly thinking of mind and mind alone, we అనేక are led to విధములుగా confusion. ఆకర్షిస్తుంది. We led to confusion and we are attracted by everything. అనేక విధమైన గుణములను పురికొల్పుతుంది. It encourages to develop different types of అభిమాన feelings. మమకారములో ఇతన్ని చంపుతుంది. It makes us suffer a miserable life in the form of attachment అహంకారం and hatred. తీసుకొని పోతుంది. And it takes us to the state of ఈ ego. అహంకారము లోపల కన్ను మిన్ను తెలియకుండా నిత్యానిత్య విషయంలో పరిశీలన మర్చిపోతాడు. Once we reach the state of highest ego, we lose discrimination. ఇది కేవలము ఒక సిగ్గులేనితనం అని. This state of lack of discrimination is a state of ఈత చెట్టు shamelessness. తన మెడకు కళ్ళు కుండను కట్టుకుంది. The date tree, a liquor pot is hung around a date ఈత tree. చెట్టు తన మెడకు ఒక కళ్ళు కుండను కట్టుకుంది. The date tree has round itself a liquor pot. కానీ అది చాలా జంబంగా నిలిచి ఉంటుండాలి. But the tree is erect with full of ego. ఇది సిగ్గుచేటు కాదా? After all, కట్టుకొని ఉండేటువంటి కళ్ళుకుండ జమ్మం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది బుద్ధి తక్కువ కదా? this tree which can produce such useless harmful ఈనాడు liquor, మనము is it not విషయవాసనలు కేవలం అహంకారం అనేటువంటి దానిని మెడకు కట్టుకొని మేము ఏదో ఒక మానవుడని చెప్పుకుంటున్నాము. ఇది ఎంత సిగ్గుచేటు! Similarly, we human beings who are full of this kind of ego and attachment, అహంకారము ఏనాడు మనము చంపుకుందామో ఆనాడే ఆత్మస్థితి అనేటువంటి అప్పుడప్పుడు కొంత దృష్టి చూడడానికి వీలవుతుంది. we are likely to reach the state of Atma only that day when we destroy ego in us. అహంకారం ఉండినంత వరకు ఆత్మ విషయం అర్థమే కాదు. As long as we have ego, we can never understand అర్థం about Atma. కానటువంటి వాడు ఎన్ని గ్రంథములు చదివినా, ఎన్ని ఉపన్యాసములు చెప్పినా, ఎంత పెద్ద ప్రవీణుడని పేరు పొందినప్పటికీ ఇతని కేవలం వ్యర్థుడే. If he cannot understand this Atma, whatever number of books are read, whatever scholarship is achieved, it is absolutely useless. ఈ అహంకారాన్ని మొట్టమొదట చంపుకోవాలి. In the very first instance, erase ego. అప్పుడే from మనలో you. చైతన్యం అనేటువంటిది ఆవిర్భవిస్తుంది. Then only consciousness starts manifesting itself in us. కనుక మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యము జగత్తు సర్వత్రా ఉంటున్నది. The consciousness which is within us is found all over the world, everywhere. ఆ ఏకాత్మభావమైనటువంటి యొక్క చైతన్యాన్ని మనం ఈనాడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to recognize this unity of consciousness in the world. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. మనము అనేక సాధనలు చేస్తున్నాము. It's an ఈ జగత్తంతా illusion. అనిత్యము అంటున్నాము. We are also declaring that the world ఈ is జగత్తంతా impermanent. భ్రమ అంటున్నాము. It is a delusion. ఈ జగత్తు మిథ్యము అంటున్నాము. It is impermanent. చాలా పొరపాటు. This is wrong. This is a mistake. నేను సత్యము, నీవు సత్యము, ఈ జగత్తంతా సత్యమే. The truth is, I am truth, you are truth, the whole world is truth. అంతా చైతన్యమయమే. Everything is consciousness. ఇది అంతా కూడా బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క స్వరూపమే. This is all the manifestation of Brahma ఈ itself. ఏకాత్మ భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే మనకు అంతో ఇంతో దివ్యత్వం అనేటువంటి మనకు అర్థమవుతుంది. Only when we develop this kind of unity of consciousness, ఈ we are likely to develop divinity in us. ఇదంతా అనిత్యము, ఇది ఒక మాయ అని ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఇది కేవలము ప్రజలను వంచితం చేస్తమే అవుతుంది తప్ప ఇది సత్య యొక్క ప్రమాణం కాదు. If we go on declaring that this world is impermanent and that everything is an illusion, we are trying to deceive ourselves and deceive అయితే the ఈ world. మిథ్యమైనటువంటి జగత్తులో నీ మిథ్యమైనటువంటి ప్రబోధన ఎందుకు? If this world is impermanent, why are you teaching things? అది మిథ్యమైపోతుంది కదా మరి. All your preachings also కాదు కాదు, ఇది సత్యమే.
No, it is not true. ఇది సత్యస్థ సత్యం. This is సత్యములోని సత్యమే. This is truth. నిత్యములోని సత్యము కాదు. This is not truth in సత్యంలోని illusion. నిత్యము కాదు. This is not even illusion in truth. సత్యములోని సత్యమే. This is truth in truth. కనుకనే Truth of truth. ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకున్నప్పుడే నిజమైనటువంటి మనలోని సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకోవడానికి ఒక విధమైన అర్హత కలుగుతుంది. Only when we recognize this basic truth, we can recognize truth which is resident in us. కనుక జగత్తు సత్యమే. This world is truth. కానీ ఆకారములు మారవచ్చును, Forms do undergo change. పదార్థములు మార్పు కావచ్చును, The objects also undergo change. దేహమును కొంతవరకును మార్పు కావచ్చును. Physical bodies also కానీ change. దేశీ అనేటువంటిది నిరంతరము మార్పు చెందినటువంటిదిగా But the ఉంటుంది. indweller does not change at all. కనుకనే పదార్థముల మార్పు చేత ఇది పరిణామము. Objects do change. This is only evolution. కానీ సమస్త పదార్థములకును వరకు మూలాధారమైనటువంటి యొక్క సత్యం ఉంటుండాలి. But for all these అదే changing objects, అస్థి భాతి ప్రియం, for all these అదే changing, సత్ చిత్ ఆనందము, for all అదే these, సత్యం శివం సుందరం. for all these objects, it is Asti Vati Priyam, which is the basis, Satyam Shivam Sundaram, and Sat Chit కనుక Anandam. మార్పులు కలిగినటువంటి దేహాన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకొని జగత్తునంతా నిత్యమని చెప్పడం కానీ, జగత్తంతా అనిత్యమని కానీ, జగత్తంతా మాయని కానీ ఏమాత్రం కూడా మనం చెప్పకూడదు. ఇది మాయ ఎట్టవుతుంది? కేవలం చైతన్య పదార్థం నుంచినే, బ్రహ్మ పదార్థం నుంచినే ఆవిర్భవించినటువంటిది. On the basis of this changing objects and the physical bodies, to declare this world as a changing world, an impermanent world and an untruth is wrong. This is truth. పిల్లల ప్రీతుల నిమిత్తమై కొన్ని మార్కెట్ లోపల చిలుకను, ఒక పక్షిని, ఒక మృగాన్ని, ఇంకే విధమైనటువంటి పదార్థాలు అన్ని చక్కెర బొమ్మలుగా చేసి పెడతారు. For the sake of giving joy to the children, you give different shapes of animals to the sugar dolls. You ఒకరు prepare sugar doll. దాన్ని ఆశించుకొని తాను తప్పరించవచ్చు. A child may buy a sugar doll in the ఒకరు form of, పక్షి అని చెప్పి భ్రమించి ఆ పక్షిని తప్పరించవచ్చును. a person may buy a sugar doll in the form of a bird and taste it and enjoy it. ఇంకొకరు ఇంకో పదార్థంగా భావించి తప్పరించవచ్చును. Another person may కానీ ఆ buy, రూపనామములు మాత్రమే మార్పు చెందుతున్నావు కానీ అందరూ తప్పరించేది చక్కెర యొక్క స్వరూపమే. the form and the name of different sugar dolls may be changing. కనుక మన ఈ everything ఆకారం is- అన్ని కూడా నువ్వు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి బొమ్మలు, చక్కెర బొమ్మలు. all these forms which are seen are only like sugar అది dolls. బ్రహ్మ పదార్థములు. These are all made up of Brahma మనం only. అనుభవిస్తూ తప్పరిస్తూ ఆ బొమ్మ కరిగిపోవాలి. As we go on enjoying this sugar doll, the sugar doll should get dissolved. అదే రీతిగా మన బ్రహ్మానందమును అనుభవిస్తూ మన దేహం కరిగిపోవాలి. In the same way, as we go on enjoying the ఇది bliss of మార్పు. Brahma, దీని పరిణామం దీనికి సహజమే. change is natural to this physical body. కానీ దాని మాధుర్యం దానికి సహజమే. But there is sweetness within it. That is natural. కనుక for it. పరిణామముతో కూడినటువంటి యొక్క దేహము పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వంతో అనుభవిస్తూ ఉండాలి. This changing body can give you an opportunity to enjoy the bliss supreme. కనుక ఎంత కాలమైనప్పటికీ మనము ఈ ప్రైమరీ క్లాసు లోపలనే కూర్చొని ఏదో కొన్ని సాధనలు, కొన్ని వీధి అవి చేసుకుంటూ కూర్చోవటము ఇది ఏమాత్రము చాలదు. It is not, క్రమక్రమేణా ఉన్నత స్థాయికి పోవడానికి కొంతవరకు ప్రయత్నం చేయాలి. it is not proper for us for any length of time to sit in a primary school and only learn the కేవలం elementary things. ఒక పదార్థం నుంచి ప్రాణం వరకు గంతు వేసింది ఈ యొక్క చైతన్యము. This evolution of consciousness, ప్రాణం నుంచి మనసు వరకు గంతులు వేసింది ఈ యొక్క బ్రహ్మతత్వము. it has come from the gross form అంతటితో to the నిలిచిపోతే form. ఇది పరిపూర్ణం కాదు. తాను చేరవలసినటువంటి గమ్యానికి చేరాలి, తిరిగి గంతులు వెయ్యాలి. ఆ యొక్క మనస్తత్వం నుంచి దివ్యమైన మనస్సు నుంచి సచ్చిదానందం వరకు కూడా తన ప్రయాణం సాగిస్తూ పోవాలి. Man should undertake the evolution, should not be satisfied by reaching the state of the mind alone. He should go right up to ఈ Satchidananda మార్పు Swarupa. చెందేటువంటి పదార్థములనే మనం ఆధారంగా తీసుకొని మనం ఉండరాదు. We should not base our entire life on this changing object. తద్వారా మనకు అనేక విధమైన ఇక్కట్లు కూడా గురి కావాల్సి వస్తుంది. If we are satisfied with these things, we come to face అన్నిటికీ many మూలాధారమైన difficulties. తత్వాన్ని మనం ముడిపెట్టుకోవాలి. We have to firmly believe in what is
a permanent entity, and that is Brahma Swarupa. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను క్రమక్రమేణా తమ సాధన స్థాయిని ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఉపరిభాగమైనటువంటి యొక్క ఓవర్ మైండ్ వరకు కూడా మనం ప్రయాణం చేయాలి. Gradually, over a period of time, man has to make efforts to go from one state of విజ్ఞానమయము అన్నారు. సూపర్ ఇంటెలెక్చువల్ మైండ్, that has been described as super intellectual mind. దీనిని విజ్ఞానమయ కోశము అన్నారు. This has been described as ఆ విజ్ఞానమయ కోశంలో మనం ప్రవేశించాలి. we have to enter ఈనాటి into విజ్ఞానం అనేటువంటి కేవలం పదార్థాన్ని ప్రయోగములుగా చేస్తున్నారు, పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు. today's Vijnanamaya is restricted only to the science with ఇది సరైన experiments. విజ్ఞానము కాదు. This is not a true Vijnana. ఇది పదార్థ పరిశోధన విజ్ఞానము. This is only experimentation with the matter. కానీ మన యొక్క సూపర్ ఇంటెలెక్చువల్ మైండ్ అనేటువంటిది పరార్థ పరిశోధన మార్గము. But this super intellectual mind is associated with the parartha. మనం ఈనాడు పరార్థ పరిశోధనలు జరపాలి. We have to conduct research into parartha. ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క విజ్ఞానమయ కోశము. That is true Vijnanamaya ఆ Kosha. విజ్ఞానమయ కోశములో మనం పరిపూర్ణలు మైతిమా, అది ఆనందమయ కోశము. If we can achieve fullness in అది this Vijnanamaya సూపర్ Kosha, కాన్షియస్నెస్ మైండ్ అన్నారు. and once we achieve fullness here, we reach super consciousness mind. అది ఆ విధమైన స్థితిని మనం పొందాలి. We have to reach the state of ఇది super చాలా consciousness. సులభమైన మార్గము. This is the easiest way path. నిజంగా మీకు అది కష్టంగా భావించుకోవచ్చు, కానీ You may think that this is really difficult. ప్రయత్నం చేయకపోవటం చేతనే అది కష్టంగా It కనిపిస్తుండాలి. is difficult because you have not made any effort. ప్రయత్నం చేయండి, Make effort. నా మాటలను వినండి, Believe my దాన్ని word. అనుసరించండి, Follow the దాన్ని word. నేను చూపుతాను. And I'll show you all that. అంతేకాని మాటలు మాత్రమే విని దీని ఆచరణలో పెట్టుకోకుండా పోతే గమ్యం రాదు, ధన్యం కలగదు. If you merely listen to the word but do not practice them, you will not be able to reach the goal. మనకు పరిపూర్ణమైన స్థితి క్రమక్రమేణా ఈ ఉపరిపాగం నందే కలుగుతుంది. We will be able to reach the full state only when we go higher. ఇది ఒక పుష్పం. Here is a flower. ఇది పుట్టినప్పుడు మొగ్గగా ఉంటుండాలి. When this was, ఇది మొగ్గగా ఉండినప్పుడు దీని యొక్క వాసన వేరే రుచిగా ఉంటుండాలి. in its unripe state, its smell will be ఈ పరిణామ స్థితిలో పదార్థం యొక్క పరిణామము అనగా ప్రకృతి యొక్క పరిణామము ఇది క్రమక్రమేణా ఒక పరిపూర్ణ స్థితికి వచ్చేటప్పటికి దాంట్లో పరిమళం కూడాను ఒక సుగంధంగా మారిపోతుంది. from the unblossomed state to the blossomed state. The type of perfume that you just get will also undergo a change. పెరుగుతూ 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 దాంట్లో పవిత్రత పెరుగుతూ వస్తుంది. As it goes on blossoming into its fullness, the sacredness. ఈ పరిణామం ప్రతి పదార్థమునకు, ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి విషయమునకు కూడా ఉంటుండాలి. This evolution is common for everything that you just see, every person, every object. అప్పటికప్పుడు పుట్టినటువంటి బిడ్డ ఆకారం వేరుగా ఉంటాది. The newly born child will have a particular shape అప్పుడు and పేరు form. కూడా వేరుగా ఉంటాది. The name also will be పసి different. బిడ్డ అంటాం, చైల్డ్ అని పిలుస్తాం. We describe that as a child. ఆ యొక్క బిడ్డని క్రమక్రమేణా ఈ ప్రకృతి యొక్క పరిణామం అనుసరించి ఒక 10 సంవత్సరం వరకు పెరుగుతుంది. This same child, when it grows into a person of 10 years, అప్పుడు పేరు కూడా మారుతుంది. అప్పుడు బాయ్ అని పిలుస్తాం. then the name given is boy. ఈ ప్రకృతి పరిణామంలో పెరుగుతూ 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 30 సంవత్సరాలు ప్రారంభమవుతుంది. So or it goes on growing into 30-year-old. అప్పుడు మ్యాన్ అని పిలుస్తాము, ఒక మనిషి అని పిలుస్తాము. Then you give the పసి name. బిడ్డ అని పిలవం. Then you give the name man. You don't call it child. కానీ ఆ యొక్క పరిణామం లోపల పెరుగుతూ పెరుగుతూ 75 సంవత్సరం అవుతుంది. అప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ అని పిలుస్తాము. By the time the same child grows into 75-year-old, ఆ 77 సంవత్సరాల యొక్క పిల్లవాడిని అతని దగ్గరికి పోయి ఓ పిల్లవాడా అని ఎవరైనా పిలుస్తారా? you will not address a 75-year-old కాబట్టి person as a పరిణామమును boy. పురస్కరించుకొని రూపనామములు కూడా మారుతుంటాయి. The form and the name also undergo a change or కనుక నా depending upon మొదటి స్థితిలో evolution. ఉండినటువంటి యొక్క మనస్సు పరిణామ స్థితి వల్ల ఏమి కలుగుతుంది? సూపర్ మైండ్ గా మారిపోతుంది.
తర్వాత హయ్యర్ మైండ్ గా వచ్చి చేస్తుంది, తర్వాత ఇల్యూమినేటెడ్ మైండ్ గా వచ్చి చేస్తుంది. The same mind, when it undergoes in the evolution, it is called supermind, higher mind and illuminated mind. అయితే ఈ అన్నింటి యందు ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే. But in all these states, there is only one చైల్డ్, బాయ్, మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒక వ్యక్తియే. Whether it is child, man, boy, man or grandfather, is only one person who is అదే there. రీతిగా అదే ఏకత్వం. And this is the unity. ఇవన్నీ కూడాను పరిణామం యొక్క స్వరూపములు. But all the other things are only changes which are temporary of కనుక that object. ప్రకృతి యొక్క పరిణామం యొక్క క్రమ పరిణామం యొక్క వికాసమే ఈ జగత్తు. The entire world consists of the changes ఈ and the చైతన్యమంతా evolution కూడాను taking place. కేవలము బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క చైతన్యమే. But basically, everything is this Brahma Padartha only. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క చైతన్యాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడాను చవిచూడటానికి తగిన కృషి చేయండి. Embodiments of divine love. Every one of you should make an effort to enjoy అదే what this సత్యం, consciousness is. This is అదే truth. సత్యం, This is అదే truth. జ్ఞానం, This is అదే knowledge. అనంతం. And this is infinite, Anantam. కనుక ఈ యొక్క అనంతమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించడానికి పూనుకోండి. We have to make efforts to recognize this thing which is ఈ మనస్సు infinite in its. క్రమక్రమేణా ఒక విధమైన దివ్య మార్గంలో, పవిత్రమైన డివైన్ మార్గంలో కొంచెం సాధన చేస్తూ ఉంటుంటే ఆ మనస్సు ఒక మొదటి స్థానం నుంచి క్రమక్రమేణా పవిత్రమైన స్థానానికి ప్రవేశమవుతుంది. By introducing mind into divine path, we can bring about such kind of evolution and change. ఈ నామస్మరణ ఎందుకోసం పెట్టారు? Why is this Namasmarana prescribed? నిరంతరం కూడా జగత్ చింతన చేయకుండా కొంతవరకు నేను భగవత్ చింతన చేస్తుంటే ఈ మనస్సు యొక్క పరిణామము క్రమక్రమేణా ఉన్నత స్థాయికి చేరుతుంది. It is in order to enable the mind to grow to the higher state by not thinking about the world ఈ continuously. రాత్రి అంతా కూడాను పవిత్రమైన నామస్మరణ దగ్గర చేస్తుంటే ఈ మనస్సు కూడాను ఒక ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క లేక సూపర్ మైండ్ కాకపోయినప్పటికీ హైయర్ మైండ్ కాకపోయినప్పటికీ ఒక పవిత్రమైన మైండ్ కైనా చేరుతుంది. If the Namasmarana can be carried on throughout the night, it may not reach the state of supermind or higher mind, but it ఉన్న will స్థాయి కంటే కొన్ని ఉత్తమ మార్గం చేరుతుంది, ఉత్తమ స్థాయికి చేరుతుంది. it can always go to a higher state. కనుకని సత్యజ్ఞానం అనంతమైనటువంటి యొక్క ఈ యొక్క బ్రహ్మతత్వాన్ని మనసు నన్ను నిరంతరము చింతించుతూ, స్మరించుతూ, జపించుతూ తరించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. This Brahma, which is Satyam, Gnanam and Anantam, should constantly think in your mind and help yourself to evolve and reach a higher state. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ 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 సత్యం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ